Yes, yes. Okay. So start the recording. Yeah. Yes. On behalf of the College of Pharmacy Ashta, I heartily welcome today's speaker, Abhijit Jadhav sir. I request Inamdar sir to introduce our today's speaker to all the audience. Please, sir. Inamdar sir. Inamdar sir. सर जॉईन झाले नाहीत सर अजून. नाही का? नाही. जॉईन झालेले नाहीयेत अजून सर. Agreed. Upadhyay sir, I think screen is visible to you. Yes sir. Okay, no problem. You can start the session by introducing the today's speaker, Mr. Abhijit Jadhav, manager from the Vetina Healthcare Private Limited, Pune. Okay, please introduce the speaker and start the session. Okay, sir. Good morning, all. First of all, I would like to welcome today's resource person, Mr. Abhijit Jadhav, sir. Thank you, sir, for accepting our invitation for this webinar May 2020 series. Now, I would like to give a brief introduction about today's speaker. Mr. Abhijit Jadhav, sir, is currently working as a manager, product development, manufacturing, and planning, Vetina Healthcare LLP Pune. He has total 6 years of experience in product development. He has completed graduation from RCP Kasegaon. Currently, he is working as a manager, product development, manufacturing and planning, Vetina Healthcare LLP Pune. There are several publications in national and international journals to his credit. He has proficiency in animal healthcare product development as well as human pharmaceuticals. He has experience as value-added service provider to the veterinary professional in India. He is also associated with nutritional products, ruminants, poultry, and aqua health market. So, sir, we are very fortunate to have you here in this session for May 2020 series. And now I would like to request you, sir, to start the session. Okay, thank you, sir. So please just share your disable host screen. Yes, sir. Okay. Because I'm prepared PPT for this presentation. Okay, no problem. Upadhyay sir. Done, sir. No, still not working. Disable that share screen option. Yes, sir. Yes. Okay. Enable केले sir. Yes. Is it visible to all of you? Yes, sir. It is starting. Yeah. Yes, sir. Visible, sir. So today's topic for that is role of R&D department in pharmaceuticals, formulation and development in pharmaceutical industry. Here just आता डिग्री आणि डिप्लोमाचे स्टुडंट आहेत ना? हो, डिप्लोमा आणि डिग्री दोन्ही आहेत सर. Yes. आता इंडस्ट्रीमध्ये सर्वांनाच हे राहतं कुतूहल की R&D डिपार्टमेंट म्हणजे काय. तर जस्ट मी शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करतोय ते R&D मध्ये दोन टाईप येतात, दोन टाईप ऑफ R&D, दॅट इज API R&D जिथे आपले ड्रग बनतात, ड्रग जिथे प्रोडक्शन होतं ते API R&D, आणि जे आपण एमफार्म करून जिथे आपल्याला जॉब वॅकन्सी अवेलेबल असतात ते फॉर्म्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट R&D, FR&D बोलतात त्याला, जिथे आपण त्या आलेल्या मोलेक्युल पासून न्यू फॉर्म्युलेशन तयार करतो. तर प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये R&D साठी त्यांना पर्टिक्युलर एक QC डिपार्टमेंट असतं अटॅच, देन क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट, ज्यामध्ये ADL आपण बोलतो, जे R&D डिपार्टमेंटचं क्वालिटी कंट्रोल जे असतं त्याला ADL म्हणतो आपण, ते अनालिटिकल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, QA आणि F&D. सो माझं मोस्टली वर्किंग आहे फॉर्म्युलेशन डेव्हलपमेंट मधला. सो जस्ट
take a look out of job profile, that is role of our formulation developer in the industry. That is how we work in pharmaceutical industry. That is the start. We will start the things with the literature search. That is, we will refer lots of journals, books during this new product development. Then reference listed drug. We will find RLD drugs from Daily Med. तुम्ही सुद्धा सर्च करू शकता. That is Daily Med Orange Book. ह्या चांगल्या खूप सारे चांगले वेबसाईट आहेत. ज्यावेळेस तुम्ही एमफार्मचे थेसिस किंवा एनी प्रोजेक्ट करण्यासाठी तुम्ही अप्रोच व्हाल तर रेफरन्स लिस्टेड ड्रग तुम्हाला या वेबसाईट वरून भेटतील. दॅट इज डेली मेड ऑरेंज बुक. देन आपण जो मार्केटमध्ये प्रोडक्ट आणणार आहोत तर त्याचा इनोव्हेटर आपण फर्स्ट आपल्याला रेफरन्स लिस्टेड ड्रग मधून फाइंड आउट होतो. दॅट इज इनोव्हेटर प्रोडक्ट माहीत झाल्यानंतर आपण तो परचेस करतो. परचेस केल्यानंतर त्याची टोटल प्रोडक्ट टेस्टिंग होते, अनालिसिस होते, जी एडीएल टीम करते. Then F&D team me karte, that is tablets shape, hardness, thickness, their coating, which type of coating it is used. Then we found the excipient evaluation, excipient and त्यांचे evaluation parameters with the help of QC. त्याची प्री फॉर्म्युलेशन स्टडी जे आपल्याला आपण कॉलेज लेवलला पण करतो बऱ्यापैकी प्री फॉर्म्युलेशन स्टडी. देन आम्ही एक ट्रायल बॅचेस कंडक्ट करतो. पर्टिक्युलर स्मॉल बॅच सेगमेंट असतात. दॅट इज 10,000 टॅबलेट्स. इफ टॅबलेट बॅच असेल तर 10,000 टॅबलेट्स, 5,000 टॅबलेट्स बॅच. तर त्याचे F&D आम्ही बनवलेले बॅच ही क्वालिटी कंट्रोल कडे जाते. दॅट इज एडीएल. तिथून टेस्टिंग करून पुन्हा आपल्याकडे F&D कडे, दॅट इज आमच्या डिपार्टमेंटकडे. जर त्यामध्ये काही फेल्युअर असेल, जर हार्डनेस प्रॉपर नसेल, ऍसे येत नसेल ड्रगचा, देन क्यूसी विल रिजेक्ट दिस बॅच. पुन्हा बॅच बनवायची, पुन्हा आपण क्यूसी कडे द्यायची टेस्टिंगसाठी, प्रॉपर येते. त्यानंतर फायनल जर सॅटिस्फॅक्टरी रिझल्ट आले, देन वी ऑप्टिमाइज द फॉर्म्युला. इथे क्यूबीडी अप्रोच आहे जो एमफार्मच्या मुलांना मोस्टली माहित असेल. क्वालिटी बाय डिझाईन, फॅक्टोरियल डिझाईन जिथे वापरतो आपण. So once the final batch will be formed and QC approved, QC or R&D team put this into the stability chamber for the stability study. इथे आता आपण दोन टाइपचे स्टॅबिलिटी स्टडी करतो, लॉंग टर्म स्टॅबिलिटी स्टडी आणि एक्सेलरेटर स्टॅबिलिटी स्टडी. तर तिथे मी स्पेसिफिकेशन दिलेले आहेत की टेम्परेचर कसं राहतंय. लॉंग टर्म साठी 12 to 24 मंथ आम्ही स्टॅबिलिटी स्टडी करतो, जिथे टेम्परेचर असतं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्युमिडिटी 75%. ला ते सबमिट करतो. दॅट इज क्यूसी पण रिझल्ट घेऊन आपल्याला रिटर्न देते. इफ एनी या ड्युरिंग दिस स्टॅबिलिटी स्टडी जरा जरी फेल्युअर आलं, देन पुन्हा रिप्रोसेस. तर हे झालं बॅच प्रोडक्शन इन F&D. बट F&D डिपार्टमेंट साठी पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट्स आहेत. खूप सारे डॉक्युमेंटेशन करावं लागतं आपल्या फॉर्म्युलेशन डिपार्टमेंट साठी. त्यामध्ये आहे स्पेसिफिकेशन, रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशन बनावं लागतं, पॅकेजिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन. देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट इन इंडस्ट्रियल PDR, प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट रिपोर्ट. Second one is MMD, that is master manufacturing document for the QA submission साठी आपल्याला master manufacturing document एक बनवला. Then BMR for production people, that is batch manufacturing record. SOPs असतात, डिफरंट टाइप ऑफ SOPs. जेव्हा न्यू इन्स्ट्रुमेंट येतं, जनरली न्यू इन्स्ट्रुमेंट आपल्या F&D डिपार्टमेंट मध्येच येतात फॉर डिफरंट रिक्वायरमेंट. सो त्याचे SOP स्टार्ट पासून फॉर्म्युलेशन F&D टीमलाच बनावं लागतं. देन आपण सबमिट करतो QA कडे. STPs, that is specification and standard test procedures for respect to product batch or something. Then protocol ही बनवतो आपण, that is stability study protocols, critical parameter. These type of documents along with इथे आपले टेक्नॉलॉजी
अभिजित सर आवाज येत नाहीये. हॅलो अभिजित सर. सर आय थिंक कनेक्टिव्हिटीचा इश्यू झाला त्यांचा. वेटिंग Left लिस्ट side मध्ये ला आहेत आहे का? वेटिंग लिस्ट मध्ये आहेत का बघा सर. उपाध्याय सर हा सर, नाही सर वेटिंग लिस्ट मध्ये. येतील 1 मिनिट. हा. कारण इथून लेफ्ट झालेत. कनेक्टिव्हिटीचा इश्यू त्यांचा. आहेत का वेटिंग लिस्टला उपाध्याय सर? नाही सर त्यांनी वेटिंग लिस्टला. कॉल करताय का? कॉल लागतो का बघा एखादा ऑडिओ कॉल. वेटिंग लिस्टला येतील. हा सर. 99 झालेत. सो वेटिंग लिस्ट मध्ये पण जास्त यायला नको. अदरवाइज त्यांना तिकडे 100 पार्टिसिपेंट फुलचा मेसेज दिसेल. हो. ऑडिओ कोणाचा चालू आहे बघा सर. आवाज बंद कर तुझा बाळा. वेटिंग लिस्ट सर ओव्हरफ्लो व्हायला. वेटिंग लिस्ट मध्ये सर थांबवून देऊ नका. त्याच्याशिवाय हे होणार नाही. त्यांचा हे नंबरच लागणार हो. नाही. वेटिंग लिस्ट शक्यतो व्हॅकंट ठेवा. फुल होतो ती वेटिंग लिस्ट मगाशी पण, त्यामुळे आता याला प्रॉब्लेम येत असेल त्यांना. हा तेच की. कारण ते कॅल्क्युलेट करताना वेटिंग लिस्ट पकडून कॅल्क्युलेट करते. सांगितलंय मी. हा आले सर. ओके. हा राईट. Hello. Sorry for there is a network issue. No problem, sir. Yeah. Okay, sir. Yes, this is the scale up and tech transfer PPT, that is element of that is आम्ही जे बनवलेले फॉर्म्युलेशन आहे त्याचे स्केल अप बॅच आम्ही प्रोडक्शन टीमच्या मदतीने लार्ज स्केल अप घेतो. It consists of technology transfer team includes
QC representative, QA representative. QA representative here used to review documentation to determine the compliance with the marketing authorization. He reviews analytical methods with QC. He initiate or confirms regulatory requirements. Example, change to manufacturing license, variation if process change needed, etc. Then production representative work along with review process instructions with process technologies, that is with us, that is F&D people. Considers any safety implications, example solvents, toxic, sanitizing materials. Then he considers impact on local standard operating procedures, SOPs, training requirements of supervisors and operators. Then engineer representative, here he reviews equipment requirement, which are the equipments are used in large scale of production. Then he reviews prevention, maintenance, and calibration impact. That is the example use of more aggressive ingredients, more temperature sensitive process, and modifies accordingly. QC representative used for the IPQC testing, reviews analytical requirement, availability with instruments, responsible for the analytical method transfer for drug substance and drug product. For the production जे आपल्या मार्केटमध्ये जाते प्रोडक्ट 2 lakh up to that production IPQC testing, that QC team during this production, QC team checking the granulation testing, tablet friability, hardness, DT, moisture content during particular time of interval. And final batch, once ready, then F&D team again put into the stability study. That is with original packaging. जसं outer carton मध्ये असेल तर with जे finished carton येईल त्यामध्ये particular GSM मध्ये वायल असेल, इंजेक्शन प्रोडक्ट असेल तर वायल, एम्पूल, जे फिनिश प्रोडक्ट मार्केटमध्ये जाणार आहे त्या टाइप मध्ये आम्ही पुन्हा स्टॅबिलिटी स्टडीला ठेवतो. तर तिथे अप्रुव्हल झाल्यानंतर देन तो फायनल प्रोडक्ट मार्केटमध्ये जातो मार्केटिंगसाठी. फॉर क्यूए टीम, F&D पीपल यांना पण आम्हाला क्यूए टीम आणि आरए टीम सोबतही काम करावं लागतं. दॅट इज बॅच व्हॅलिडेशन मध्ये क्यूए टीमला हेल्प करावी लागते. एनी ट्रबल शूटिंग असेल एखाद्या बॅच मध्ये तर त्यावेळेस क्यूए टीम सोबतच काम करावं लागतं. देन रेग्युलेटरी अफेअर्स, वन ऑफ द मेजर रेग्युलेटरी अफेअर्स, त्यामध्ये डोजियर सबमिशन राहतात त्यांना पर्टिक्युलर कंट्रीमध्ये आपला प्रोडक्ट सेल करण्यासाठी. तर ते डोजियर मेजरली F&D पीपललाच बनावं लागतं. आता मी ते एक्झाम्पल लिहिले टॅमॉक्झिपेन टॅबलेट 10 mg. दॅट इज जनरली आपल्या स्टुडंट लोकांना पण कळावं की बॅच कशा घेतल्या जातात मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये. तर इथे आहे टॅमॉक्झिपेन टॅबलेट, अँटी कॅन्सर ड्रग आहे, एपीआय ऍक्टिव्ह, लॅक्टोज बल्किंग एजंट, मॅनिटॉल डायल्युएंट, स्टार्च, MCC, मॅग्नेशियम स्टिरेट. प्रोसेस स्टार्ट होताना डिस्पेन्सिंग फर्स्ट एपीआय जे आपले स्टोअर डिपार्टमेंट असतं तिथून आपण इश्यू करायचे पर्टिक्युलर ड्रग एपीआय. ते डिस्पेन्सिंग झाल्यानंतर सिविंग येतात, आपण ते सिविंग करून घेतो. शिफ्टिंग, ड्राय मिक्सिंग राहतं, त्यामध्ये वेट मिक्सिंग राहतं. ड्राय मिक्सिंग प्लॅनेटरी मिक्सर, जनरली प्रत्येक R&D मध्ये प्लॅनेटरी मिक्सर नेसेसरी. तर त्यामध्ये ड्राय मिक्सिंग, प्लॅनेटरी मिक्सर, वेट मिक्सिंग मध्ये वेट ग्रॅन्युलेशन जर असेल तर वेट lubrication with wet granules आपण इथे मिक्सिंग करतो. सिविंग, मेजरली प्रॉपर सिविंग इज नेसेसरी ड्युरिंग दिस स्मॉल स्केल बॅच. नंतर कॉम्प्रेशन मध्ये आफ्टर लुब्रिकेशन, सिविंग झाल्यानंतर लुब्रिकेशन करतो विथ मॅग्नेशियम स्टिरेट टाल. देन आपण कॉम्प्रेशन साठी घेतो बॅच. तर कॉम्प्रेशन मध्ये डिफरंट टाइप ऑफ प्रॉब्लेम येतात ड्युरिंग दिस स्टेप. एक्सपेरियन्स रिलेटेड प्रॉब्लेम आणि प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लेम, मशीन रिलेटेड प्रॉब्लेम. प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला मी ते टॅबलेटचं एक्झाम्पल घेतलं, दॅट इज टॅपिंग, लॅमिनेशन, क्रॅकिंग यासारखे प्रॉब्लेम येतात. तर ते F&D टीमला पूर्ण स्टडी करून रिकव्हर करावं लागतं. देन एक्सिपेंट रिलेटेड प्रॉब्लेम, चिपिंग जे ड्यू टू द व्हेरियस ग्रॅन्युल्स, स्टिकिंग, एक्सेस मॉइश्चर जर असेल देन स्टिकिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्रायिंग ऑफ दॅट ग्रॅन्युल्स.
बाइंडिंग दॅट इज एक्सेसिव्ह बाइंडर जर आपण यूज केला तर ते मटेरियल पूर्ण स्टिक होतं. देन मोटलिंग जो आहे तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कलर, मोर कलरी मटेरियल असेल तर त्यामध्ये हा प्रॉब्लेम आहे. हे सगळे प्रॉब्लेम अवॉइड केल्यानंतर आपण कोटिंग साठी जातो. पर्टिक्युलर कोटिंग, फिल्म कोटिंग असेल, एंट्री कोट, शुगर कोट, देन आपण स्टोरेजला ही पर्टिक्युलर प्रोसेस राहते. मशीन रिलेटेड आपल्याला डबल इम्प्रेशन, कधी कधी आपल्या कॉलेज लेवललाही जर प्रॉब्लेम येत असेल तर हा येतो बघा, डबल इम्प्रेशन ड्यू टू द फ्री रोटेशन ऑफ द पंचेस. So these are the F&D working. Just I'm sharing. Here are the products, my developed products in current company. That is, these are the general and antibiotics. Then in current in nutritional segment, I developed that is Cerelac for the dog and cat. Then DMG, wet DMG. These are some products currently marketed in India. यामध्ये आता ॲनिमल सेगमेंट मध्ये ही स्कोप आहे खूप. दॅट इज मार्केट आहे जनरली 105 कंपन्याच आहेत मार्केटमध्ये पॅरलल टू ह्युमन. सो देअर म्हणजे हे जर फील्ड चूज करण्यासाठी आहे ना, करायचं असेल तर खूप इंटरेस्टिंग आहे. सो थँक्यू स्वप्नील. हॅलो हॅलो. Yes, sir. हां येस, प्रेझेंटेशन संपलंय माझं. जस्ट these are the overlook of products. Okay, sir. Yes, thank you. Thank you, Sophia. If anybody having questions, please feel free to discuss with me. Students, if you have any question, you can ask the question by typing the question in chat box. हेलो. Hello. हाँ सर, टेक ट्रान्सफर मध्ये जेव्हा प्रोडक्ट येतो, when the product is coming in the tech transfer process, after that if the every test will be, if it passes the every test, then it will be go for manufacturing na. Yes. Tech After transfer R&D it will be R&D साठी आपण टेक ट्रान्सफर ज्यावेळेस बॅच घेतो तर ते प्रोडक्शन साठी जनरली आता काय झालं, न्यू मॉलिक्यूल मार्केटमध्ये नाहीये करंट इंडस्ट्री. सो जो इनोव्हेटर असेल तर इनोव्हेटरचं जर प्रोडक्ट आता करंट मी के लॅब मध्ये आहे, तर के लॅब मध्ये माझ्याकडे हा सेगमेंट नाही सेफोलोस्पोरिनचा. लुपिन मध्ये तो प्रोडक्ट बनतोय ड्रग. देन आम्हाला चॅलेंज राहते की जास्त की हा प्रोडक्ट आपल्या के लॅब साठी बनवायचा. सो ऑलरेडी तो प्रोडक्ट मार्केटमध्ये असतोय 5 वर्ष, मोर दॅन 5 years or 2 years असेल, आणि आपल्या कंपनीसाठी प्रोडक्शन करायचं असेल तर टेक ट्रान्सफर मध्ये डायरेक्ट घेतो किंवा पहिले फॉर्म्युलेशन बॅच तरी आपण घ्याव्याच लागतं. मग टेक ट्रान्सफर मध्येच BMR तुमचं बनतं, बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड आणि SOPs सेट केले जातात की ऑलरेडी डिफाईन केलेले SOP तुम्ही यूज करता दोन्ही ठिकाणी? काय चेंजेस होतो तिथं टेक ट्रान्सफर मध्ये? काय चेंजेस असतील तर QA डिपार्टमेंट आमचे जे PDR असतं, प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट रिपोर्ट, ते कॅरी करून BMR जो प्रोडक्शनचा इन्चार्ज असतो, प्रोडक्शन हेड, त्यांच्या हेल्प मार्फत आणखीन काही एडिशन करतात. हा, म्हणजे चेंजेस होतात ते तुमच्या हा, लेवलला? चेंजेस होतात. येस, बिकॉज लार्ज स्केलवर आम्ही बॅच घेतलेली नसते. हा, स्मॉल स्केलवर असते स्टार्टिंग. मायनर चेंजेस आर. हा, मायनर, मेजर नाही करता येत. हा, मायनर चेंजेस आर. बिकॉज आमची जी थर्ड बॅच जी असते स्मॉल स्केलची, ती जनरली मेजर कंपन्या काय करतात की जास्त ड्रग API ऑलरेडी कॉस्टली असतो. सो थर्ड जी बॅच असते आमची F&D ची, तीच आम्ही स्केल अप बॅच घेतो. ओके, थर्ड बॅच स्केल म्हणजे टेक ट्रान्सफर मध्ये तीन बॅचेस कमीत कमी घ्याव्या लागतात का टेक ट्रान्सफर मध्ये? आणि थर्ड वन इज द स्केल अप बॅच.
येस येस. त्या मेजर जे पर्टिक्युलर ड्रग जर कॉस्टली असेल, अँटी कॅन्सर ड्रग ऑब्व्हियसली कॉस्टली आहे, सो दॅट 2 बॅच ट्रायल आणि 3rd बॅच विल बी स्केल अप. ओके. आणि या FND मध्ये जॉईन होण्यासाठी एमफार्म मस्टच आहे. मास्टर इन फार्मसी, दॅट इज इन्स्टिट्यूटिक्स डिपार्टमेंट असेल किंवा QA, बिकॉज डिग्रीवाल्यांना अलाउड करत नाहीयेत बी फार्म प्लेन. तर त्यांच्यासाठी रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंट बेस्ड आहे, जे FND करून काम करून घेतं, बट रेग्युलेटरी अफेअर्स इज बेस्ट. देन QA डिपार्टमेंट, देन QC मध्ये QC. मोस्टली QC मध्ये मोस्टली आता BSc बी केमिस्ट्री आणि MSc केमिस्ट्री यांचं हे आहे, हँड आहे सर्वच कंपन्यांमध्ये. जास्त आता मी केलं जातं. कंपन्या तर त्यामध्ये MSc केमिस्ट्री आणि BSc केमिस्ट्रीचा हँड आहे. जो जनरिक ड्रग बनवतो, दॅट इज API डिपार्टमेंट, मी बोललो ड्रग डिस्कवरी वाला डिपार्टमेंट, तर तिथेही मास्टर इन केमिस्ट्रीच घेतात. एमफार्म असतोच जोडीला, एमफार्म केमिस्ट्री, बट BSc केमिस्ट्री जास्त आहेत एवढी ऑर्गनायझेशन मध्ये. बट तो आता लायकून आता हळूहळू आपल्याकडे फार्मसीकडे हे करावे लागले, कारण FDA चे US FDA ऑडिट वगैरे होतात, त्यामध्ये फार्मसी ग्रॅज्युएट मस्ट. तो आता ते चेंज व्हायला लागले हळूहळू. दॅट इज एमफार्म ना प्रेफरन्स देतात, एमफार्म सुटी, एमफार्म केमिस्ट्री. हॅलो. एक क्वेश्चन आला प्रियंका राजगे मॅडमचा. हा. COVID-19च्या वॅक्सिन संदर्भात विचारतायत ते. कोविड वॅक्सिन ॲटमोस्ट सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर पर्यंत येण्याची शक्यता आहे. ऑलरेडी ट्रायल मध्ये आहेत. सो होप सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंत वॅक्सिन अवेलेबल होईल. 3rd फेज क्लिनिकल मध्ये चालू आहे, क्लिनिकल फेज ट्रायल. आपल्या लुपिनलाही आता आय थिंक 1 मे पासून ते स्टार्ट करतायत 1 कोविडचे ट्रायल. माझ्या लुपिनचे जे फ्रेंड आहेत त्यांच्यात खूप कळलेलं आहे. देन सिनॅप्स लॅबोरेटरीज पुणे, त्यांच्या इथेही कोविडच्या पेशंटसाठी चायनीज कंपनी अप्रोच झाली ट्रायलसाठी, बट दे रिफ्यूज टू कंडक्ट द ट्रायल. ओके. एनिथिंग एल्स? सर काही क्वेश्चन नाही आहेत का? एक आला तो आन्सर केला, नेक्स्ट नाही आहेत क्वेश्चन. ओके, नाही आहेत का? एक आला क्वेश्चन आदित्य. त्यांचा क्वेश्चन आहे R&D डिपार्टमेंट आफ्टर बी फार्म जॉईन करता येऊ शकतं. मोस्टली एम फार्म प्रेफर करतात R&D मध्ये, जे फॉर्म्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट. सो एम फार्म म्हणजे मस्ट आहे. आता जरी मी सांगायला गेलो तरी बी फार्म म्हणजे एम फार्म अलाउड करतात ओनली फॉर द फॉर्म्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट साठी, FND R&D. तर तुम्ही API R&D मध्ये गेला, जिथे ड्रग बनतो एखादा टॅमोक्सिफेन सिट्रेट, नंतर हे जे API बनतात, तर तिथे बी फार्म ना आहेत जॉब वॅकन्सीज. फ्रेशर, येस आम्ही फ्रेशरच होतो ज्यावेळेस स्टार्ट केला RCB एम फार्म कम्प्लीट झाल्यानंतर. तर फ्रेशरना R&D ला भेटतात जॉब, असं काही नाही. थोडं स्ट्रगल आहे बट भेटतात. हॅलो सर. जेव्हाही ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट होईल, एम फार्म कम्प्लीट होईल, तर मोस्ट ऑफ द R&Ds आर इन मुंबई. सो आफ्टर कम्प्लिशन मुंबईला जर तुम्ही थांबलात तर पर्टिक्युलर R&D सेंटर मध्ये काही ना काही वॅकन्सी निघत असतात, तर तिथे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत.
बोला. हॅलो सर, जर मोस्टली R&D किंवा F&D प्रिफर हम्म, करायचं हम्म, असेल एखाद्या स्टुडंटला, तर असे काही कोर्सेस वगैरे अवेलेबल आहेत का की जे केले तर त्यांना बेनिफिशियल पडेल, किंवा इट इज ऑल्सो सपोर्टिंग वन फॉर द सपोर्टिंग साठी नाही, ते मस्त होतात आपलं थेसिस वर्क. जेव्हा R&Dचा इंटरव्ह्यू, R&D हेड आपला इंटरव्ह्यू घेतो, देन तो विचारतो तुम्ही थेसिस कोणता केला, कसं केला, जो M.Pharmचा PG थेसिस. मोस्ट ऑफ द PG क्वेश्चन्स thesis is important. येस. आणि ते वर्क तुमचा प्रोजेक्ट किती ह्याचा आहे क्वालिटीचा, त्यावरच ते जनरली हे करतात. पोस्ट ग्रॅज्युएशन M.Pharmचं वर्क जे थेसिस असतं. प्राजक्ता मॅडम विचारतायत की ऍक्च्युअल वर्क इज देअर इन R&D. हेच मी जे आता एक्सप्लेन केलं, जे स्मॉल स्केल जे बॅच आपण घेतो, दॅट इज न्यू पर्टिक्युलर. आता सांगायचं की एका कंपनीकडे प्रोडक्ट आहे आणि तो आपल्या कंपनीसाठी हे करायचा आहे, मार्केटमध्ये लॉन्च करण्यासाठी प्रोडक्शन करायचं. तर ते पूर्ण त्याचे रॉ मटेरियल पासून, कारण ते समोरची कंपनी आपल्याला सांगत नाहीये त्यामध्ये एक्सपेन कोणते वापरले, त्यामध्ये डायलंट कोणते, त्यामध्ये लुब्रिकेशन एजंट कोणते, त्यामध्ये कोटिंग कोणतं वापरलंय, ते पूर्ण R&D आपल्याला या F&D डिपार्टमेंट मध्ये करावं.